تحفظ کے لیے تعاون کیا ہے۔ پاکستان میں ایک روز میں کورونا سے مزید 40 افراد انتقال کر گئے، مزید 1049 کیسز سامنے آ گئے، جہاں باقی افراد کی تعداد 526 ہو گئی۔ پاکستان کورونا کے باعث 500 سے زائد ہلاکتوں والا 29واں ملک بن گیا۔ ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 22,550 تک جا پہنچی۔ پنجاب اور سندھ میں 8,000 خیبر پختونخوا میں 3,000 سے زائد اور بلوچستان میں 1,500 افراد کورونا سے بیمار، 6,000 سے زائد افراد صحت یاب۔ ملک میں 9 مئی کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی یا نہیں؟ اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اہم اجلاس آج ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق تفصیلی مشاورت ہوگی۔ ٹرین اور فضائی سفر سے متعلق فیصلے اور تعلیمی ادارے 1 جون سے کھولنے کے معاملے پر بھی غور ہوگا۔ گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں لاک ڈاؤن نرم کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ حکومت پنجاب کا کم کورونا کیسز والے شہروں میں کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے متعلقہ محکموں سے حتمی پلان طلب کر لیا۔ بلوچستان حکومت نے لاک ڈاؤن 19 مئی تک بڑھا دیا۔ حکومت سندھ نے عوام کے لیے ریلیف پیکج تیار کیا، لیکن سندھ میں وفاق کا نمائندہ صوبائی حکومت کے ریلیف پیکج آرڈیننس پر دستخط ہی نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا انکشاف، کہا وفاقی حکومت کے معاشی بیل آؤٹ پیکج نہ دینے سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی اور کورونا وائرس پھیلا۔ وفاقی حکومت مدد کرنے کی بجائے سندھ حکومت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو، مگر اس سے پہلے لوگوں کی جان کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا۔ DIA کا خصوصی طیارہ جنوبی کوریا میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ محکمہ صحت کی خصوصی ٹیم نے سیول سے آنے والے 132 مسافروں کو ہوٹلز کے کوارنٹین میں منتقل کر کے ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کر لیے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں جاری۔ وزیر اعظم عمران خان نے معاشی ٹیم سے بجٹ پر بریفنگ مانگی۔ مشیر خزانہ وزیر اعظم کو بجٹ پر بریف کریں گے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بجٹ میں عام آدمی اور انڈسٹری کو ریلیف دیے جانے کا امکان۔ کراچی والے ہو جائیں خبردار، ہوشیار، شہر میں 15 مئی کو ایک اور ہیٹ ویو کا امکان۔ موجودہ ہیٹ ویو کے باعث کراچی میں گرمی برقرار، 32 ڈگری کا درجہ حرارت، 38 ڈگری محسوس۔ سندھ کے دیگر شہر بھی گرمی کی لپیٹ میں، مٹھی میں درجہ حرارت 43، موئنجو دڑو اور حیدرآباد میں 40 ڈگری ریکارڈ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے متعلق حکومت کی جانب سے کسی نے نون لیگ سے رابطہ نہیں کیا۔ نیب ترامیم کا 18ویں ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نیب قانون میں تبدیلی قومی مسئلہ ہے۔ نیب کا قانون اور ریاستی امور ساتھ نہیں چل سکتے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں خورشید شاہ کے بیٹے فرخ شاہ کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ فرخ شاہ کو 20 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ خورشید شاہ کی درخواست ضمانت پر نیب کو نوٹس۔ سابق فاسٹ بالر عاقب جاوید کے میچ فکسنگ سے متعلق اہم انکشافات، کہا میچ فکسنگ کے خلاف بولنے پر ان کا کیریئر جلد ختم ہو گیا۔ جسٹس قیوم کمیشن میں بھی حقائق چھپائے گئے، انہیں دھمکیاں ملی کہ تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے۔ میچ فکسنگ کے خلاف بولنے کی وجہ سے وہ ہیڈ کوچ نہ بن سکے۔
आकिब जावेद ने सलीम मलिक को एक और मौका देने की हिमायत कर दी। एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज इंतकाल कर गया। एम्स अस्पताल में अब तक कोरोना से 14 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का इतराफ करें, उनसे इजहारियत जहदी करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों का एक और बदतरीन दिन। 24 घंटों के दौरान 2000 से ज्यादा अफराद हलाक, 12 लाख से ज्यादा अफराद बीमार। अमेरिका में हलाकतों की मजमूई तादाद 72,000 से ऊपर चली गई। रियासत पेंसिल्वेनिया यौमिया हलाकतों में सबसे आगे। मंगल को कोरोना से 346 अफराद हलाक। सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिकी मईशत खोलने से आबाद में इजाफे का खदशा है, मगर अपने मुल्क को खोलना है, किसी को घर या अपार्टमेंट में बंद नहीं कर सकते। सदर ट्रंप के 6 हफ्ते बाद मुख्तलिफ रियासतों के दौरे। फीनिक्स में फैक्ट्री का दौरा करते हुए मास्क भी नहीं पहना। बरतानिया कोरोना से अमवात में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अब तक 32,000 से ज्यादा अफराद जान से जा चुके। इटली में अमवात की तादाद 29,000, स्पेन और फ्रांस में 25,000, बेल्जियम में 8,000, ब्राजील में 7,000 और जर्मनी में अमवात की तादाद 6,000 से तजावुज कर गई। भारत में 1,600, रूस में 1,400 से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड। दुनिया भर में कोरोना से 37,25,000 से ज्यादा अफराद बीमार, 2,58,000 से ज्यादा अफराद इंतकाल कर चुके। हांगकांग का जुमे से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। स्कूल, सिनेमा, ब्यूटी पार्लर्स खोल दिए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में गटर के पानी से सब्जियां काश्त करने वालों के खिलाफ दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर मलिर और कुरंगी को गटर के पानी से उगाई गई सब्जियां तल्फ करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर जमीन लीज पर दी भी गई है तो वहां गटर के पानी से सब्जियां उगाएंगे, गलत काम नहीं होना चाहिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फ्लैट की छत गिरने से मियां बीवी और बच्चा जान बहक। हादसे में 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान चौबन रोड से कैद में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी में 3 माह की तौसीए। वो गुज़श्ता साल 5 अगस्त से हुकूमती तहवील में है। उन्हें 7 अप्रैल को घर मुंतकिल करके नजरबंद कर दिया गया था। अमेरिका में कोरोना टास्क फोर्स के अहम रुकन एंथोनी फाउची ने चीनी लेबॉर्ट्री में कोरोना की पैदाइश से मुताल्लिक सदर ट्रंप का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। का शवाहिद ये बताते हैं कि ये वायरस लेबॉर्ट्री में नहीं बना, मुमकिना तौर पर चमगादड़ों में शुरू होकर दीगर अनवा में फैल गया। ट्रंप इंतजामिया का कोरोना वायरस टास्क फोर्स जल्द खत्म करने का इशारा। फिक्शन के लिए इस बरस का पुलित्जर प्राइज अमेरिकी मुसन्निफ कोल्सन व्हाइटहेड और उनके नॉवल द निकल बॉयज के नाम। कोल्सन व्हाइटहेड को दूसरी मर्तबा पुलित्जर प्राइज मिला। कोरोना के बायस इस बरस पुलित्जर प्राइज का ऐलान मुंतजिम ने अपने घर से ही किया।